ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ अपना खास प्रोग्राम ਜਿਹਦਾ नाम है डॉक्टर जिस ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ देश ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ शहर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ जब बीमारियां जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उन्होंने इलाज किस तरह हो सकता है कि हिंदुस्तान जिहड़ा हैगा वा ओह दुनिया का डायबिटिक कैपिटल बन रहा मतलब सब तो ज़्यादा शुगर के मरीज हिंदुस्तान च वध रहे हैं। तो सब की कारण की है कि आजकल छोटे बच्चों च भी सुनने को मिलता है कि उन्हें शुगर की बीमारी होगी। जे मेरे जीन दे विच मेरे माता पिता नूं या मेरे माता पिता के भैन भरा नूं मतलब जे मेरे खून दे विच किते शुगर हैगी आ ते मैनूं शुगर होने के चांस 30% हैगी। तो दर्शकों के भी सवाल से देखा जा रहा है कि जिन्होंने शुगर हो रही है उन्होंने हार्ट की बीमारी भी हो रही है, की कारण की है दोनों का? शुगर रोग जिहड़ा वा वो नर्व्स नूं डैमेज करता वा शरीर दियां जिद्दां लत्तां बाहां दियां हार्ट दियां नर्व्स सारी बॉडी के नर्व्स नूं डैमेज करता। दोस्तों मेरी गल याद रखना अज जे कोई इत्थे हत्थ लगांदा भी छाती च दर्द हुंदी सेंटर च तो उन्होंने हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा वा। जेकर खब्बे पासे किसी से दर्द हो रही है हार्ट अटैक होने का चांस घट है जबकि आम ये इंप्रैशन हैगा वा भी खब्बे पासे जे हार्ट हुंदा ते दर्द जे खब्बे पासे होवे तो हार्ट अटैक हैगा नहीं। शुगर जिहड़ी है हार्ट नूं कई तरीके नाल इफेक्ट करती है। नंबर 1 जिहड़ी हैगी आ वो शुगर जिहड़ी आ हार्ट की पंपिंग पावर नूं डायलेटेड हार्ट डायलेट हो जाता उहदी जिहड़ी पंपिंग पावर घट जाती है जिन्होंने असीं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहने आ। नंबर 2 ये इफेक्ट करती है हार्ट दीयां जिहड़ियां नाड़ियां कोरोनरी आर्टरीज आ उन्हां दे विच मैल जमनी शुरू हो जाती है जिहदे नाल असीं एंजाइना या हार्ट अटैक कहने आ। वजन तो बाद कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडिकल साइंस एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी कि डायनमिक है ये लगातार चेंजिज आंदियां रिसर्च हो ही जाती पई है देखी जाने लॉन्ग टर्म देखी जाने कई बार दसिया गया भी कोलेस्ट्रॉल का कोई रोल नहीं बट अज ये गल सैटल हो चुकी है भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत रोल हैगा वा। अपना कोलेस्ट्रॉल लैवल ट्राईग्लिसराइड लैवल तो चंगी कोलेस्ट्रॉल जिहड़ी है वो HDL लैवल इन्हां दा तुसीं जरूर अपने आप नूं मॉनिटरिंग करनी है। हर बंदे नूं इहदे बारे अवेयर होना चाहिए और इहदे च लगदा कुछ नहीं कोई मुश्किल गल नहीं हैगी खाना ही है ना तुसीं 2 चपातियां खा के भी तुसीं रज सकदे हो एक नाल भी रज जांदे हो तुसीं 4 खा के भी नहीं रजदे। ये जीव दे मगर नहीं जाना अपने दिमाग और शरीर दे इन्हां दे मगर चलना। सत श्री अकाल मैं राघव जैन ते तुसी जुड़ चुके हो हॉट न्यूज़ इंडिया दे नाल। अज असीं शुरू करन जा रहे हैं अपना खास प्रोग्राम जिहदा नाम है डॉक्टर जिस विच तुहानूं देश दे या फिर जलंधर शहर दे जिहड़े कि मशहूर सीनियर ते स्पैशलिस्ट जिहड़े डॉक्टर है उन्हां नाल तुहाडी मुलाकात करावांगे। तो जिहड़े दिमाग तुहाडे सवाल होगे वो डॉक्टर साहब नूं पुछांगे ते जाणांगे कि अजकल जिहड़ी नवीं बीमारियां चल रही हैं जब बीमारियां जिहड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उन्हां दा इलाज किस तरह हो सकता है। साडे नाल रतन हॉस्पिटल तो सीनियर डॉक्टर बलराज गुप्ता जी मौजूद है जो कि कहिए तो बीमारी नूं कहिए तो सटीक तरीके नाल लभ सकते हैं। इन्हां दी जिहड़ी खासियत है डायग्नोसिस की तो उन्हां नाल गलबात करांगे तो जाणांगे कि आखिर ये बीमारियां क्यों इन्नी ज़्यादा वध रही है। सब तो पहला सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। असीं वेख रहे कि अज के टाइम च हर चौथे बंदे नूं शुगर की बीमारी बड़ा एक कॉमन जिहा वर्ड होगा कि शुगर की बीमारी है की कारण की है बीमारी का? देखो गल इस तरह वा मैं तो गल हमेशा ही कहना वा कि जिहड़ी शुगर की बीमारी हैगी ना ये एक समझ लो सारिया बीमारियों की जड़ हैगी आ। शुगर दे रोग जिहड़ा हैगा वा एक घुन की तरह बंदे नूं अंदरों खाली कर दिंदा है जिहड़ी बढ़ रही है ये आपां बड़ी एक अजीब जी गल हैगी है मैं जिहड़ी दर्शकां नाल तुहाडे सांझी करना चाहना वा कि हिंदुस्तान जिहड़ा हैगा वा ओह दुनिया का डायबिटिक कैपिटल बन रहा मतलब सब तो ज़्यादा शुगर के मरीज हिंदुस्तान च वध रहे हैं। जिन्ने एक जेकर शुगर का मरीज जिहड़ा सानूं पता हैगा वा तुसीं हैरान होगे उहदे पिछे 1 तो या 1.5 मरीज ऐसा भी हैगा जिहदे बारे पता नहीं हले। और होर जिहड़ी परेशानी वाली गल है वो ये हैगी आ कि ईवन विकसित देशों के विच वैसटर्न कंट्रीज़ दे विच भी जिहड़ी शुगर रोगी हैगे आ उन्हां दे विच सही कंट्रोल 50% तो उपर बंदियां दा नहीं 50% तो घट बंदियां दा कंट्रोल जिहड़ा वा पूरी तरह ठीक हैगा वा।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਾਈਪ 1 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਟਾਈਪ 1 ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਟਾਈਪ 1 ਆ। ਟਾਈਪ 2 ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 30 ਤੋਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਮਾਂਦਰੂ, ਜੀਨੈਟਿਕਸ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ 30% ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 45% ਚਾਂਸ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2, 5, 7, 10 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਟਾਪਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ BMI ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 4 ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 8 ਤੋਂ 10% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 12% ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟਰੀ ਇਫੈਕਟਸ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ, ਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਟ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਮਸਲਸ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਨ ਰਿਸਪੌਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਬੜਾ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੱਡ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ, ਅੱਖਾਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨਰਵਸ, ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਾਇਲੇਟਿਡ, ਹਾਰਟ ਡਾਇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੇਟਿਡ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਜਾਈਨਾ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੰਬਰ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਟੀਬੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੀਓ ਡਾਇਬਟੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਟਿਪੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਇਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਅੰਜਾਈਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਰਾ ਘੱਟ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਰਦ ਇਕੱਲੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਰੇਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਰਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਦਰਦ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਆ ਜਵਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਲਾਸੀਕਲੀ ਇਹ ਦਰਦ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਦ ਹਾਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਦਰਦ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੂਸਰਾ। ਤੀਸਰਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਡਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਡੈਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ SCD ਕਹਿੰਦੇ, ਸਡਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਡੈਥ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ SCD ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਡੈਥ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ। ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਵਜ਼ਨ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਕਮਰ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੋਰਮਲ ਚਾਹੀਦਾ, 130/80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 126 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 160 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਨ। ਦੋਸਤੋ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਇੰਚ ਭਾਰ ਆ ਉਨਾ ਵਜ਼ਨ। 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ 72 ਕਿਲੋ, ±5% ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਇਨਮਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅੱਜ
ये गल सैटल हो चुकी है भी कोलेस्ट्रोल का बहुत रोल हैगा वा। अपना कोलेस्ट्रोल लैवल, ट्राईग्लिसराइड लैवल ते चंगी कोलेस्ट्रोल जिहड़ी है वो HDL लैवल इन्हां दा तुसीं जरूर अपने आप नूं मॉनीटरिंग करनी है। दोस्तों मैं इस तो इलावा पंजवीं चीज़ एक होर तुहानूं कही, 5 चीज़ां कही। पंजवीं चीज़ आ कमर, जिहड़ा तुहाडा कमर दा घेरा वा ना, जिहड़ी बैल्ट इत्थे बंदे वो नहीं बदना चाहिदा, वो घੱਟ तो घੱਟ चाहिदा। इहदी कोरिलेशन हैगी आ हार्ट अटैक दे नाल। सो जे तुसीं अपनियां 5 चीज़ां दा ख्याल कर लो तो तुसीं अपना काम पूरा कर रहे हो। दोस्तों असीं रतन हस्पताल जलंधर दे विच असीं स्पैशल प्रोग्राम चलाने आ, खासकर जिहड़े हार्ट अटैक दे पेशेंट्स आ उन्हां दे फैमिली मैंबरस वास्ते असीं पूरी जांच करते हैं। साडे कोल सारा कुछ इत्थे पूरी लैबोरेटरी, कंप्यूटराइज्ड ECG, इकोकार्डियोग्राफी, TMT, एक्सरे सारा कुछ हैगा वा। असीं तुहानूं रिस्क जिहड़ा वा किन्ना रिस्क आ किसी नूं हार्ट अटैक होण दा वो असीं तुहानूं कैलकुलेट, एक फार्मूला हैगा वा, एक साइंटिफिक चीज़ हैगी है, नहीं कि साडे कोल ही हैगी आ, कोई भी कर सकदा। असीं ओह तुहानूं कैलकुलेट करके दिंने आ। मकसद ये आ कि प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर, आपां सारिਆਂ ने सुनिया, पर मैं बड़ी देर तो गल कह रहा प्रिवेंशन इज़ दी ओनली क्योर। क्यों मैं कह रहा क्योर तो मतलब है बीमारी तो छुटकारा। जे हार्ट अटैक हो गया तो छुटकारा नहीं होना, आप सिर्फ इलाज कर सकते हैं, पर जे कहिए तो छुटकारा नहीं हैगा। फिर क्योर किद्दां होई? क्योर की है कि तुहानूं हार्ट अटैक होवे ना, फिर तुसीं क्योर्ड हो, फिर तुसीं छुटकारा तुहाडा। सो दोस्तों बिल्कुल मुश्किल नहीं हैगा। असी अपना खान पीन का ध्यान रखिए, असी एक्सरसाइज करिए, वजन का ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोचिए। और मैं ये गल अज दसना चाहांगा तुहानूं कि हर बंदे नूं इहदे बारे अवेयर होना चाहिए। और इहदे च लगदा कुछ नहीं, कोई मुश्किल गल नहीं हैगी। खाना ही है ना, तुसीं 2 चपातियां खा के भी तुसीं रज सकते हो, एक नाल भी रज जांदे हो, तुसीं 4 खा के भी नहीं रजदे। ये जीव दे मगर नहीं जाना, अपने दिमाग और शरीर दे इन्हां दे मगर चलना वा। सो मैं तुहानूं गल कर रहा सीगा भी शूगर दे विच हार्ट दा जिहड़ा रोग है इहदी बड़ी इंपॉर्टेंस है। लक्षण तुहानूं दस्से हार्ट अटैक दे, पर यह है कि जेकर दर्द होवे तो पता किद्दां लगे। ठीक है, बिल्कुल तुहाडा सवाल सही हैगा कि पता किद्दां लगे कि दर्द हैगी आ, हार्ट दी दर्द आ। दोस्तों इहदे वास्ते मैं तुहानूं सलाह देवांगा तुसीं इमीजिएटली अपने नज़दीक दे या अपने डॉक्टर कोल जिहदे कोल ECG हैगी है, जिहड़ा हार्ट दे बारे जानदा है, उहदे कोल जाओ। जरूरी नहीं किसी स्पैशलिस्ट को जाण दी लोड़ आ। इहदे वास्ते बड़ा सिंपल एक ECG जिहड़ी हैगी है, समझ लो 95% तो उपर लोगों नूं ECG दस दिंदी हैगी आ। ते उस तो बाद इकोकार्डियोग्राफी या कलर डॉपलर स्टडी हार्ट दी हुंदी है, जिहड़ा कि 2 ਤੋਂ 4 मिनट का टाइम लैंदी आ। वो भी तुहानूं दस सकदी आ भी बंदे नूं हार्ट दे उत्ते डैमेज हो रहा वा। दोस्तों हार्ट अटैक एक एमरजेंसी हैगी आ। हाँ जी, तुसीं की किथे अच्छा भी जेकर किसी नूं शक होवे भी हार्ट अटैक होया तो की करना चाहिए? बिल्कुल साडा ये अज दा प्रोग्राम करन दा ये एक बहुत वड्डा मकसद हैगा वा। की मकसद हैगा भी मन लो किसी नूं दर्द हुंदी है, जिद्दां मैं दस्सिया वा, लगदा पिया हार्ट दी आ, इमीजिएटली दोस्तों एक कदम भी नहीं चलना। मेरे पिछे जे किसी पेशेंट ने मैनूं फोन किया, ट्रेन दे विच दिल्ली जा रहे सी, अकेली लेडी सीगी कि जी मैनूं इदां दा दर्द हुंदी। मैं उन्होंने कहता तुहाडी गल सुन के उन्होंने मैं कहा मैनूं लगदा हार्ट अटैक आ। कहंदे की करा? 4 बजे सी सवेर दे। मैं कहा इत्थे प्लेटफॉर्म ते उतर जाओ, जदों नवीं अपनी सब्जी मंडी दा मैनूं हले भी याद आ। मैं कहा इत्थे उतर जाओ, तुसीं बिल्कुल अगे ना जाओ। उतर के मैं क्या तुसीं प्लेटफॉर्म ते बैठ जाना वा, एक कदम नहीं हिलना। दोस्तों मैं इत्थों ही अरेंज करके एंबूलेंस, मतलब दिल्ली तो जो भी मेरे को सीगे नंबर वगैरह, उन्होंने एंबूलेंस भिजवाई। एंबूलेंस वाले उत्थों प्लेटफॉर्म तो उन्होंने लैके गए हॉस्पिटल GB पंच। हार्ट अटैक निकलिया, स्टेंट पै गया। वो परिवार अज भी मेरा बहुत शुक्र करता कि डॉक्टर साहब तुसीं टैलीफोन ते सानूं इदां दा गाइड किया। मेरा काम है, मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हाँ कि उसने दी। सो चीज़ है कि हिलना नहीं। इमीजिएटली जे किसी कोल एस्पिरिन की गोली हैगी तो वह पिला दो, इसका कोई नुकसान नहीं। ये किसी को सॉर्बिट्रेट की गोली या कितों भी लैके जुबान थले रख दो, क्योंकि हार्ट अटैक हुंदा जो स्टार्ट हुंदा वा, एंजाइना, हार्ट अटैक, सॉर्बिट्रेट की गोली कई बारी ऑपरेशन जिन्ना काम कर सकती है। और इमीजिएटली उस इंसान नूं बगैर कदम पट्टियों उन्होंने चक के कार च बिठा के या एंबूलेंस बुला के जिद्दां मर्जी, स्कूटर ते, 3 व्हीलर ते, कोई टाइम इज़ मसल, टाइम इज़ लाइफ।
ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਪਸੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਰੇਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ। ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਣਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਦਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਦਬਾਨ ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CPR ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਤਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦਾ। CPR ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, HNI ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ CPR ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਡਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡਿਕ ਹਾਰਟ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ CPR ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਐਸਪਰੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਸੋਰਬੀਟੇਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੋਰਬੀਟੇਟ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾੜੀ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੰਗੁੜਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਐਂਜਾਈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾੜੀ ਪੂਰੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਦਾ ਉਹ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਨਾੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਅੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ 24 ਘੰਟੇ। ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾੜੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਪਰਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ BP ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਬੀਟਾ ਬਲੋਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਾਉਣੀ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਾਉਣੀ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟੂਗੀ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮਾਈਕਰੋ ਵਾਸਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਲੋ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇਂਗੂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਪਰ ਹਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਹਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੀਪਰਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆਈ ਆ, ECP ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਤਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ECP ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 95-96% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਟ
ਬਗੈਰ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ECP ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਤਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੂਰ TV ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ यूपी के शहर शहर डेंगू का कहर मतलब एक कल्ला साडे शहर का नहीं हो कल्ला साडे प्रदेश का नहीं इस वेले सारे मुल्क दे विच कंट्री दे विच प्रॉब्लम आई हुई है डेंगू की। डेंगू जिहड़ी हैगी एक वायरस हैगी है जिहड़ी कि मच्छर की बाइट नाल जांदी है। दोस्तों ये बीमारी ठीक हो जाए तो कुछ भी नहीं हो खराब हो जाए तो जानलेवा वा। इसे करके साडी सरकार साडे जलंधर दे सिविल सर्जन बड़ा इहदे बारे करदे पए ने कि हर बंदा जिहड़ा भी डेंगू पॉजिटिव आया उन्होंने ट्रेस करते पे ने भी वो जिदा कोविड की बारी कर रहे थे उदा ही ताकि वो कितने रहन वाला वा उत्थे बाकी फैमिली मैंबर तो नहीं किसी डेंगू। सो डेंगू दे विच बुखार हुंदा वा शरीर टुटदा वा दर्दां बहुत हुंदियां हन भुख मर जाती है उल्टी आन नूं करदी है लिवर दे विच सोजिश आ जाती है पित्ते च सोजिश आ जाती है और सब तो डेंजरस जिहड़ी गल हैगी आ वो हैगी आ सैल कटदे प्लेटलैट सैल। प्लेटलैट सैल जिहड़े आ आम तौर पर 1.5 ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। मैं अपने तजर्बे नाल दस रहा सैल जिहड़ा घटना तो एक प्रॉब्लम हैगी आ बट ज़्यादा वड्डी एमरजेंसी तां वा जे वो बंदे नूं ब्लीडिंग कितों शुरू हो जाए क्योंकि प्लेटलैट सैल जिहड़े पहला डिफेंस आ ब्लीडिंग नूं रोकण दा। जे उस किसी भी इंसान नूं पेशाब च मोशन च वॉमिटिंग च थुक दे विच या शरीर दे विच लाल लाल धब्बे आ जान ते समझो उन्होंने ब्लीडिंग हो रही है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। सर जो इधर की सिचुएशन आती तो बंदे नूं की करना चाहिए क्योंकि बाकी घबरा जाते बहुत ज़्यादा। देखो पहली गल तो जो डेंगू बुखार हैगा वा अज के टाइम तो इमीजिएटली टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट करावांगे तो सानू पता लगेगा सानू डेंगू तो नहीं हैगा। दूजी गल है जो डेंगू हैगा तो साडे सैल किन्ने आ मोनीटरिंग जरूरी है। आम तौर पर कुछ नहीं इहदा इलाज हैगा बुखार की दवाई या एंटीबायोटिक थोड़ा कोई लैके ज़्यादा जूसिस लिक्विड ज़्यादा लवो तो कुछ दवाइयां जिहड़ियां कहा जाता भी वो सैल वधांदियां वा वो भी लित्तियां जा सकदियां पर जे सैल क्रिटिकल लैवल ते ज़्यादा नीचे आ रहे हैं तो जरूर ही किसी डॉक्टर नूं कंसल्ट करो डॉक्टर दे अंडर एडवाइस चलो जे लोड़ हैगी तो हस्पताल च दाखल होवो तो जे ज़्यादा सैल घटते हैं तो उन्होंने असी अजकल सैलों का साढ़े कोल इंतजाम हैगा वा वो असी सैल जिहड़े आ प्लेटलैट चढ़ा देने SDP कहंदे वो चढ़ा देने हैगे आ उहदे नाल सैल वध जांदे आ। तो सो ये बीमारी किसी ने भी हो सकती है बट इहदा जे सानू नॉलेज होएगी तुसीं बड़ी अच्छी गल अज कीती है अपने दर्शकों वास्ते नॉलेज होएगी तो असीं इस तो बचांगे। सो टेस्ट करवाना एक की हैगी आ। हाँ बिल्कुल साढ़े कोल इंतजाम हैगा असीं घर मरीज़ दे जिधर मर्जी असीं भेज के साढ़े कोल 24 घंटे ऐसा सिस्टम हैगा कि असी टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जी एक एमरजेंसी हैगी आ और हस्पताल होने का मतलब तो है ही एमरजेंसी। मैं तुहानूं दसना चाहांगा अज इस मौके के उत्ते कि साढ़े कोल 24 घंटे इत्थे डॉक्टर नर्स सारा अरेंजमेंट एंबूलेंस साढ़े कोल ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल च हैगा। सिक पेशेंट वास्ते असी बहुत सीरीयस पेशेंट वेंटीलेटर वाले भी लै रहे हैं। राती भी वेंटीलेटर ते पेशेंट आया उन्होंने असी वेंटीलेटर ते पाया हैगा वा फगवाड़ा ते सानूं कोई ऐसी नहीं गल और मैं समझदा हैगा हर जान जिहड़ी आ वो कीमती हैगी आ और साडे सारिਆਂ ਦਾ मकसद जिन्ना भी हैल्थ केयर हैगा वा चाहे प्राइवेट अदारा चाहे सरकारी हैगा वा सब का मकसद लोगों की जिंदगी नूं खुशहाल बनाना वा लोगों नूं बीमारियों तो बचाना वा ते जे बीमारी आ गई है तो उन्होंने घट तो घट तकलीफ नाल दूर करना यही साडा सब का मकसद है। और अज तुसी HNI तो इसे बारे एक प्रोग्राम नवा शुरू किया मैं तुहानूं मुबारकबाद दिंदा वा। इहदे नाल लोकां दी जिहड़ी हैगी आ जीवन दे विच खुशी बढ़ेगी जेकर लोकां नूं नॉलेज होएगी। मैं हमेशा कहना वा राघव जी कि एजुकेशन और हैल्थ दो चीज़ां इंपॉर्टेंट है। जे सरकारां इन्हां दो चीज़ों का ध्यान कर देन तो आम आदमी नूं होर तां कोई काम ही नहीं हुंदा बाकी तां करी जांदा।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸੋਮਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 13 14 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੀ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ECG ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਸਿਮ ਅਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟਰੀ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ 'ਤੇ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ HNI।